নমস্কার, করোনা কাহিনীর সঙ্গে সুজয় আপনাকে স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে অর্থাৎ ৩৯তম এপিসোডে 39th এপিসোডে আমার অতিথি ডক্টর তনুপ্রিয় চৌধুরী। নমস্কার তনুপ্রিয়। নমস্কার স্যার। প্রোগ্রামের রীতি অনুযায়ী গেস্ট সম্পর্কে, অতিথি সম্পর্কে দু চার কথা। Dr. Tanupriya Chaudhary received his bachelor's degree in computer science and engineering from West Bengal University of Technology, Kolkata, and master's degree in computer science and engineering from Dr. MGR University, Chennai, India. Tanupriya received his PhD degree in the year 2016. He has 10 years of experience in teaching as well as in research. Currently, he is working as an associate professor in the Department of Computer Science and Engineering at UPS, Dehradun. Recently, he has received Global Outreach Education Award for Excellence in Best Young Research Award in GOE CA 2018. His areas of interest include Outreach Education Award for Excellence in Best Young Research Award. His areas of interest include human computing, soft computing, cloud computing, data mining, etc. He has filed 14 patents till date and received 16 copyrights from MHRD for his own softwares. Tanupriya has been associated with many conferences in India and abroad. He has authored more than 85 research papers till date and received 16 copyrights. He has delivered invited talks and guest lectures in Jamia Millia University, Maharaja Agarsen College of Delhi University, Dai Thanh University of Vietnam, etc. He has been associated with many conferences throughout India as TPC member and session chair. Tanupriya is a lifetime member of IETA, member of IEEE, and member of IET UK and other renowned technical societies. He's associated with many corporates and he's a technical advisor of Dita Software Private Limited, Noida, IVR Guru, and My Digital 360, etc. He's holding post of secretary and IETA, Indian Engineering Teachers Association, India. He's also holding advisor position in Indo UK Confederation of Science, Technology, and Research Limited, London, UK, and International Association of Professional Fellowship Engineers, Delaware, United States of America. Tanupriya, welcome to my program. এই চ্যানেলেই আমি আর একটা প্রোগ্রাম করি জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় with speaks of success, কিন্তু আজকের প্রোগ্রামটা একটু অন্য ধরনের। আমরা করোনা নিয়ে, করোনা মহামারীতে কিংবা করোনা অতিমারিতে, প্যান্ডেমিকে সারা বিশ্ব ওলট পালট খেয়ে যাচ্ছে। আমরা সারা বিশ্বের হয়তো 20 থেকে 21টা লোকেশনে গেছি। আমরা ভারতবর্ষের দিল্লি, বম্বে, ক্যালকাটা, মেড্রাস, চেন্নাই সব জায়গায় গেছি। দেহরাদুনে এই প্রথমবার করোনা আতঙ্ক সারা বিশ্বে, সারা দেশে আনলক ফেজ শুরু হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের বর্তমান, মানে তোমার জায়গাটার বর্তমান পরিস্থিতি কি, যদি একটু অ্যাপ্রাইজ করো আমার দর্শকদের। Sir, thank you. First of all, thank you very much for your nice introduction about me and all. Thank you, first of all, for welcoming me in your session. Actually, sir, উত্তরাখণ্ড জায়গাটা হচ্ছে পাহাড়ি এরিয়া, আর দেহরাদুন হচ্ছে পাহাড়ি এরিয়ার কাছেই অবস্থিত। দেহরাদুনে যদিও মানে মেডিকেল পরিষেবা খুব একটা ভালো নয়। এখানে নিয়ার অ্যাবাউট এখনো অবধি যে রিসেন্ট ডেটা সেট তার অনুযায়ী, যেটা ICMR বলছে এবং উত্তরাখণ্ড গভর্নমেন্ট বলছে, 27,211টা কনফার্মড কেসেস, তার মধ্যে 18,262 রিকভার হয়েছে, এন্ড ক্যাজুয়ালিটি হচ্ছে আপনার 372। আর এখনো অবধি 8,500টা কেস অ্যাক্টিভ রয়েছে। এবং আমি এটা বলতে মানে খুবই মানিয়ে হচ্ছে যে অলরেডি আমাদের উত্তরাখণ্ডে আলমোড়া, বাগেশ্বর, চামোলি, চম্পাহাট, দেহরাদুন, হরিদ্বার, নৈনিতাল, পৌরি, পিথোরাগড়, রুদ্রপ্রয়াগ, এরকম সমস্ত যে জেলাগুলো আছে, এই জেলাগুলোর মধ্যে দেহরাদুনেই সব থেকে বেশি সংক্রামিত হয়েছে। যদিও এই ডেটাটা আমরা অনলি গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইটে পাচ্ছি, হয়তো এর ডাবল বা ট্রিপলও হতে পারে যেটা এখনো অ্যাক্টিভ কেস আছে। আর এখনো অবধি এই অ্যাক্টিভ কেসের জন্য যদিও দেহরাদুনে মাত্র হসপিটালের সংখ্যা, যেখানে অনলি কোভিড টেস্ট হচ্ছে বা কোভিড এর পেশেন্ট রাখা হচ্ছে, মাত্র 3টে। একটা হচ্ছে দেহরাদুন জেনারেল হসপিটাল, আর একটা মহেন্দ্র ইন্দ্রেশ, আর একটা আপনার এয়ারপোর্টের কাছে জলি গ্র্যান্ড হসপিটাল বলে। তো এত যে কেস হচ্ছে, ম্যাক্সিমাম কেসই কিন্তু বাড়ি থেকেই রিকভারি হওয়ার চেষ্টা চলছে। আর যারা বাড়ি থেকে রিকভারি করতে পারছে না, তাদের জন্য হসপিটালের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। আর এখনো অবধি যে স্যাম্পল স্ট্যাটাস, যেটা এখন আমি মানে দেখছি অলরেডি অনলাইনেও, সেখানে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ এবং আপনার জেলা ওয়াইজ
দেরাদুনই অনেক বেশি চলছে এই নাম্বারটা। আর আসলে দেরাদুন এখন উত্তরাখণ্ডের রাজধানী, এই কারণে দেরাদুনে সমস্ত ধরনের ইকোনমিক বিজনেস সেট আপ দেরাদুনেই হয়। তাই হয়তো দেরাদুনে এই সংখ্যাটা বেশি। হয়তো আগামীকালে বা আগামী দিনে আরো বেশি ভাবে এটা সংক্রামিত হবে দেরাদুনে এবং উত্তরাখণ্ডে। থ্যাংক ইউ স্যার। তরুপ্রিয়, তোমায় যেটা বললাম যে আমরা তো বিশ্বের নানান শহর নানান দেশে গেছি। ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা দিল্লি, ক্যালকাটা, চেন্নাই তে গেছি বা মুম্বাইয়ে গেছি। দেরাদুনে প্রথমবার এসেছি, তাই জন্য একটু জিজ্ঞেস করছি যে দেরাদুনে প্রথম এই যে কনসিয়াসনেস, যে এই যে এরকম কবে কবে থেকে শুরু হলো? যখন হোল ইন্ডিয়া লকডাউন শুরু হলো 25শে মার্চ, তখন থেকেই না তার আগে থেকে কিংবা তার পরে থেকে? দেরাদুনে 25শে মার্চের আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছিল। মানে অফিসিয়ালি এটা যদিও 25শে মার্চে এসেছিল, কিন্তু আমাদের বিভিন্ন যারা ইউনিভার্সিটি, যারা আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অলরেডি সবকিছু প্রথম থেকেই বন্ধ করে দিয়েছিল আনঅফিসিয়ালি ভাবে। আর আমাদের বিভিন্ন যে সমস্ত সোসাইটির মধ্যে আমরা থাকি, সোসাইটিগুলোও বন্ধ করে দিয়েছিল, যার যার ফলে অতটা বেশি যতটা আমরা ভেবেছিলাম যে সংক্রামিত হতে পারে, যেটা রিসেন্টলি যদি আমরা দেখি দিল্লি বা কলকাতা বা চেন্নাই বা মুম্বাই, যে মহানগরগুলো আছে যেখানে যেরকম এরকম ভাবে সংক্রামিত হয়েছে, ওইখানের থেকে একটু কম হার আছে এখানে। যার জন্য হয়তো আমরাও একটু সুরক্ষিত আছি। হয়তো বা এই কারণটাও হতে পারে যে এটা পাহাড়ি এরিয়া দিয়ে ঘেরা, সেই জন্য আর যে এখানে আপনার এরোপ্লেনের ফেসিলিটি, এখানে ছোট এয়ারপোর্ট, সেই জন্য বাইরের ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স এখানে আসে না, হয়তো সেই কারণে একটু কম সংক্রমণ হয়েছে। প্রথমে যখন ভারতবর্ষে এটা শুরু হলো, তখন কিন্তু ভারতবর্ষে কেন সারা বিশ্বেই যখন করোনা অতিমারি শুরু হলো, তখন কিন্তু, এবং ভারতবর্ষে ইন পার্টিকুলার, আমাদের তো স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দারুণ কিছু না। দেয়ার ওয়াজ হিউজ একটা ভয় ছিল, অ্যাপ্রিহেনশন ছিল যে আমরা হয়তো নাম্বার অফ বেডস দিতে পারবো না, ভেন্টিলেটরস দিতে পারবো না, চিকিৎসা করতে হবে, বিনা চিকিৎসাতেই হয়তো মারা যাবে। হোয়াট ওয়াজ দ্য সিচুয়েশন লাইক ইন উত্তরাখণ্ড? উত্তরাখণ্ড কতটা প্রিপেয়ার্ড ছিল এই অতিমারির কে মোকাবেলা করার জন্য, সেটা যদি একটু বলো। এন্ড পারসেপশন অফ পিপল অফ উত্তরাখণ্ড কিংবা পিপল অফ দেরাদুন যে কি হতে চলেছে সেই সেই প্রথম দিকে, মানে প্রথম ভয়ের দিনগুলোতে। হ্যাঁ স্যার, সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। অ্যাকচুয়ালি উত্তরাখণ্ড রেডি ছিলই, কিন্তু উত্তরাখণ্ডে অ্যাকচুয়ালি মেডিকেল পরিষেবা অতটা ভালো নয় যতটা আমরা কলকাতা বা দিল্লি, চেন্নাই, মুম্বাই এই শহরগুলোতে আছে। যেমন এখানে মেডিকেল কিট, পিপি, টেস্টিং এর অতটা সুবিধা নেই। মনে করুন কেউ যদি টেস্ট করতে যায়ও, তো সঙ্গে সঙ্গে যে টেস্ট হয়ে যাবে বা টেস্ট করতে হবে, সেই সুবিধাটা এখানে অতটা ভাবে নেই। কিন্তু এইখানের যারা পাহাড়ি লোক বা যারা লোকাল লোক, তাদের কিন্তু যে ইমিউনিটি পাওয়ার, এই ইমিউনিটি পাওয়ারটা কিন্তু খুবই বেশি। ইমিউনিটি বুস্ট যেটা বলে সেটা কিন্তু খুবই বেশি, কারণ এখানে অক্সিজেনের মাত্রা অন্যান্য জায়গার থেকে অনেক বেশি। অন্যান্য যে অঞ্চল আমাদের ভারতবর্ষে আছে, কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই বা যে যে কোনো শহর বলতে পারেন আপনি, যে কোনো শহর আমরা ধরতে পারি, ওইখান থেকে সমস্ত শহরের কম্পারেটিভলি দেরাদুনে কিন্তু সবুজায়নটা একটু বেশি। আর সবুজায়নটা বেশি থাকার কারণে এদের, আমাদের সবার মাঝখানে যারা দেরাদুনের বাসী, তাদের সবার ইমিউনিটি পাওয়ারটা একটু বেশি। কিন্তু আমি আগেই বললাম স্যার, এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদের কলকাতা বা মহানগরের মতো ওরকম সুবিধা নেই। প্রত্যেকের কাছে নিজস্ব ভেহিকেল থাকতেই হবে, তাহলেই এরা কমিউনিকেট করতে পারে। আর এখানে পিপি কিট বা মেডিকেল কিট টেস্টিং যদিও ছিল, তবে কম্পারেটিভলি বাকি শহর থেকে কম ছিল। এখানে যেমন আমি আপনাকে আগেও বললাম স্যার, অলরেডি 3টে কোভিড এর স্পেশাল হসপিটাল আছে। সেই 3টে হসপিটালে অলরেডি ডাক্তাররা মরিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে পেশেন্টদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য। হয়তো সেই জন্যই এখানে কোভিড এর যে আমাদের এখনো অব্দি অ্যাক্টিভ কেসেস নিয়ার অ্যাবাউট 8,500 দেখাচ্ছে, আর 372টা ক্যাজুয়ালিটি আছে। বাকি যদি দেখা যায় এই 372টা ক্যাজুয়ালিটি, এটা যদি এজ গ্রুপ হিসেবে দেখা যায়, 20 থেকে 30 এজ গ্রুপের মধ্যে যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা বলছে 1,075টা কোভিড কেস। আর যদি আমরা দেখি যেটা বয়স্ক লোকেদের জন্য অ্যাবাভ এজ অফ 60 to 70 এজের জন্য অনলি এটা 7 to 8% উপরে দেখাচ্ছে। এই উত্তরাখণ্ডের কথা বলছি আমি স্পেশালি। যদিও এখানে এখনো অবধি
উত্তরাখণ্ডে 71টা কেস এসছে, যেখানে আমাদের বয়স যে 60 থেকে 70 অব্দি যাদের বয়স তাদের জন্য। কিন্তু আমি এই পয়েন্টটা এখনো আপনাকে সেটাই বলবো যে এখানে মেডিকেল পরিস্থিতিটা বাকি জায়গার মতো অতটা উন্নত বা অতটা আহ, মানে অটোমেশন এখানে অতটা নেই, সবগুলোই ম্যানুয়ালি করতে হয়। থ্যাংক ইউ এবার স্যার। একটা এতে আসছি যে আমাদের এখানে আমরা যেটা দেখেছি যে ওয়ান অফ দ্য রিজনস ইস্যুস যে যার জন্য আমাদের এটা হয়েছে বেড়েছে, তার কারণ ছিল প্রথম থেকেই লোকে কিন্তু খানিকটা একটা ভয়ের আবহাওয়া ছিল যে আমরা কি কাশি হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে, আমরা কি টেস্ট করতে যাব, টেস্ট করতে গেলে কোথায় সরকারি জায়গায় ফেলে দেবে, কষ্টের মধ্যে থাকতে হবে, আমি আমি কোনো মতে এটা একটা কাটিয়ে দেবো অন্যান্য বাড়ি থেকে ট্রিটমেন্ট করে। এবং যেটা হয়েছে সেটা যখন একটা সিরিয়াস পর্যায়ে গেছে তখন কিন্তু প্রাণহানি যেটা হয়েছে যে পার্সেন্টেজ, তার ওয়ান অফ দ্য রিজনস ভারতবর্ষে কিন্তু কারণ যে আমরা প্রথমে রোগটা লোকাতে চেষ্টা করেছি, আমরা আইসোলেশনে যাইনি, কোয়ারেন্টাইনে যাইনি, টেস্টিং এ যাইনি, এবং তারপরে যখন মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, ইনফ্যাক্ট পশ্চিমবঙ্গে তো ডেথ রেট তো অ্যারাউন্ড 2%, লেস দেন 2%, ভারতবর্ষে 2%, অনেক কম। পশ্চিমবঙ্গে রিকভারি 86 থেকে 87%। তা উত্তরাখণ্ড এবং পার্টিকুলারলি দেরাদুনে কি হয়েছিল তোমার কাছে, যদি লোকে কি গেছিল টেস্টিং করতে গেছিল, সরকার কি মুভমেন্ট নিয়ে মানে নিয়েছিল, মেজার্স নিয়েছিল টেস্টিং করা যাতে লোকে আইসোলেশন কি বা এতে যায়? না, অবশ্যই স্যার, আমাদের যে সোসাইটিতে আমরা থাকি এই সোসাইটিতে কম থেকে 3 থেকে 4টে কেস এসেছিল। 3 থেকে 4 জনের যে কেস এসেছিল সঙ্গে সঙ্গে সবাই যে আরোগ্য সেতু অ্যাপ যেটা আছে অ্যাপ্লিকেশন, আমাদের অ্যান্ড্রয়েড বা আইফোনে যে অ্যাপ্লিকেশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে দেওয়া হয়েছে সেই অ্যাপ্লিকেশনের থ্রুতে সবাই একদম রাইট ডেটা দিচ্ছিল, যেই ডেটা দেওয়ার ফলে আর আমরা এখানে সংক্রমণটা বাড়তে দিইনি অ্যাকচুয়ালি, কারণ আমরা সবাই নিজেদের তরফ থেকেই ঘরের মধ্যে ছিলাম, ঘরের মধ্যে নিজেদেরকে সবাই কোয়ারেন্টাইন করে রেখেছিলাম প্রথম 3 থেকে 4 মাস, যার ফলে হয়তো এটা বেশিটা বাড়েনি। হ্যাঁ স্যার, এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেই ব্যাপারে খুবই সজাগ ছিলেন, যদিও এখানে মেডিকেল পরিস্থিতি অতটা উন্নত নয়, কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সজাগ ছিল যাতে রাস্তাঘাটে বেশি লোক না হয়। শনি রোববার তো লোক মানে হতেই দিচ্ছিল না। রিসেন্টলি আমাদের যে লকডাউনটা ওপেন হয়েছিল তাও এখানে শনি রোববারে লকডাউন আবার করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই জন্য যারা মানে খুব ইম্পর্টেন্ট পরিষেবার জন্য সবাইকে বাইরে বেরোতে হতো, কিন্তু সেই জন্য পুলিশ সবাইকে আটকে দিচ্ছিল, যাদের কোনো মানে ইম্পর্টেন্স নেই তাদেরকে পুলিশ আবার বাড়ির দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। না, এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন স্যার অবশ্যই খুবই পরিস্থিতিটাকে সামলে দিয়েছে আগের থেকেও, তা না হলে আমার মনে হয় পরিস্থিতির হয়তো আরো ডেটোরেট করতে পারতো। থ্যাংক ইউ। এইটা তো আমরা বুঝতে পারলাম তোমার যে পরিস্থিতি আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে। এবার এবার বলি, তুমি তো জানো যে আমি টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর এন্ড সিইও হিসেবে রয়েছি গত 12 বছর ধরে, শুধু একটা সেলফ ফাইন্যান্স বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটা গ্রুপ চালাই। তুমিও একটা সেলফ ফাইন্যান্সড বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছো। হাউ ডিড ইউ স্টার্ট ফ্রম দ্য ফার্স্ট ডে এবং টিল ডেট এডুকেশন কি করে চলছে? হ্যাজ দ্য স্টুডেন্ট সাফার্ড অর ইউ হ্যাড got your ways to counter the pandemic? How did you counter the pandemic without affecting the future or the education of the students? কি করে সামলালে থ্যাংক ইউ স্যার। পড়াশোনার থ্যাংক ইউ ফর ইউর কোয়েশ্চেন। অ্যাকচুয়ালি স্যার আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ পেট্রোলিয়াম এন্ড এনার্জি স্টাডিজ দেরাদুনে আমাদের কাছে প্রথম থেকে একটা সফটওয়্যার ছিল, সফটওয়্যারটার নাম হচ্ছে ব্ল্যাকবোর্ড। আচ্ছা। আর ইউনিভার্সিটি অফ পেট্রোলিয়ামে প্রথম থেকেই মানে আমরা যবে থেকেই এখানে কোর্স শুরু করেছিলাম আমরা কিছু কোর্সেস ব্ল্যাকবোর্ডে রান করতাম। ব্ল্যাকবোর্ডে রানের থ্রুতে কি হয়েছিল, প্রত্যেকটা ফ্যাকাল্টির কাছে ব্ল্যাকবোর্ডে কিরকম ভাবে ক্লাস নিতে হবে, অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোডে কিভাবে ক্লাস নিতে হবে সেই জন্য তারা প্রিপেয়ার ছিল। আর আমাদের ইউপিএস ইউনিভার্সিটি ইন্ডিয়ার মধ্যে প্রথম, আমি এটাও বলবো যে ইন্ডিয়ার মধ্যে প্রথম পরীক্ষা ফর ফাইনাল ইয়ার, এক্সামিনেশন ফর ফাইনাল ইয়ার কন্ডাক্ট করেছিল থ্রু দ্য হেল্প অফ ব্ল্যাকবোর্ড, এবং ইমিডিয়েটলি আফটার কনসালটেশন অফ স্টুডেন্টস অ্যান্ড প্যারেন্টস তারা রেজাল্টও ডিক্লেয়ার করে দিয়েছিল উইদিন ইমিডিয়েট এফেক্ট অফ 14 days। এবং প্রত্যেকটা রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করার আগে আমাদের ইউনিভার্সিটির যে রুল, স্টুডেন্টকে তারা নিজেদের যা তারা পরীক্ষা দিয়েছে সেই খাতাটা তারা দেখায়। এখানে অনলাইনে সেই ব্ল্যাকবোর্ড টুলের মাধ্যমেই আমরা স্টুডেন্টদের সেই খাতা দেখিয়েছিলাম, এবং তারা সত্যি খুবই ইন্টারেস্ট নিয়েছিল এই অনলাইন ক্লাসের জন্য। আর যেহেতু
স্টুডেন্টরা হচ্ছে আমাদের স্যার ফার্স্ট স্টেক হোল্ডার। সেই জন্য স্টুডেন্টদের সেফটি আমাদের প্রথম কনসার্ন, স্টুডেন্টের সঙ্গেও ফ্যাকাল্টিদেরও সেফটি এটা প্রথম কনসার্ন। তাই ইউনিভার্সিটি প্রথম দিন থেকেই, যেদিন থেকে এই করোনা কালের সংক্রমণের খবর পাওয়া গেছিল, সেদিন থেকে ইউনিভার্সিটিকে বলা হয়েছিল, সমস্ত স্টুডেন্ট এবং ছাত্রদেরকে ইমিডিয়েটলি বলা হয়েছিল তোমরা প্লিজ সমস্ত ক্লাস বাড়ি থেকে নেবে। আর এখনো অবধি সমস্ত কিছু আমরা অনলাইনে নিচ্ছি, আমাদের অনলাইনেই টাইম টেবিল আসছে, আমরা অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি, আমরা সিঙ্ক্রোনাস এবং অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোডে স্টুডেন্টদের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করছি। এমনকি এখন আমাদের আগে 5 দিন অবধি ক্লাসেস হতো, এখন প্যান্ডেমিক মোডের জন্য, যেমন আগে স্টুডেন্টরা ফ্যাকাল্টিদের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে যেত কেবিনে, এখন সেই ইন্টারাকশনটা খুব কম টাইম হয়ে গেছে। সেই জন্য অনলি স্যাটারডেতে আমরা একটা টাইম উইন্ডো খুলে দিয়েছি, যেখানে ব্ল্যাকবোর্ডের মাধ্যমে স্টুডেন্টরা ফ্যাকাল্টিদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবে এবং সমস্ত কিছু লগ তারা সেভ করে রাখবে। এমনকি আমরা পরীক্ষা, টেস্ট, অ্যাসাইনমেন্ট সমস্ত কিছু ব্ল্যাকবোর্ডের থ্রুতেই নিয়েছি। এছাড়াও আমাদের কাছে পিএইচডির এক্সাম নেওয়ার জন্য আর একটা টুল ছিল, সেই টুলের থ্রুতে আমরা পিএইচডি এবং ফাইনাল ইয়ারের এক্সাম কন্ডাক্ট করিয়েছিলাম। আর যার থ্রুতে এক্সামিনেশনের সঙ্গে সঙ্গে রেজাল্টসরাও স্টুডেন্টরা দেখতে পেত, এবং প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের তরফ থেকে হাইয়েস্ট রেকমেন্ডেশনও ছিল সেই সফটওয়্যারের প্রতি। অনলি একটাই আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল, সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক। কারণ কিছু কিছু স্টুডেন্ট অনেক পাহাড়ি এরিয়ায় থাকে, বা কোনো স্টুডেন্ট গ্রামে থাকে, যেই গ্রামে আমাদের 4G বা 3G নেটওয়ার্ক এখনো পর্যন্ত হয়তো ভালোভাবে পৌঁছায়নি। শুধু তাদের জন্য আমাদেরকে পরীক্ষাটাকে দুবারে করাতে হয়েছিল। এটাই একমাত্র আমাদের কাছে এখন চ্যালেঞ্জ, যে নেটওয়ার্ক পরিস্থিতিটাকে কিরম ভাবে সামলানো যায় এই করোনা আবহকালে। থ্যাংক ইউ। তোমরা কি কিছু ভাবনা চিন্তা শুরু করেছো যে কবে এই অনলাইন থেকে একটা ব্লেন্ডেড মোড কিংবা অফলাইন তো এক্ষুনি চিন্তার মধ্যে আসেনি, কিন্তু একটা ব্লেন্ডেড মোডে যাবে, যে আসবে কিছু ছেলে আসবে কিছু ছেলে আসবে না, কিংবা ফিজিক্যালি কি হ্যাভ ইউ স্টার্টেড থিংকিং যে কোনো টাইম ফ্রেম? আমরা শুরু করে ভাবছি যে হয়তো আফটার দীপাবলি বা আফটার কালী পুজোতে আমরা ইউনিভার্সিটি ফ্যাকাল্টিদের জন্য ওপেন করে দেব, এবং ফ্যাকাল্টিদের জন্য ওপেন করার ফলে যারা লোকাল স্টুডেন্টস যদি তারা ইচ্ছা করে আসতে চায় তারা আসতে পারে, ফ্যাকাল্টিদের সঙ্গে কনসার্ন নিতে পারে, তবে তাদের প্যারেন্টসদের অনুমতি থাকা দরকার হবে। প্যারেন্টস যদি অনুমতি দেয় তাহলেই স্টুডেন্টরা আসবে, আদারওয়াইজ নট। আমরা ভাবছি হয়তো আমাদের এই সেমিস্টারটাও অনলাইনেই চালাতে হবে। এমনকি আমাদের প্লেসমেন্ট, আমরা অলরেডি প্লেসমেন্ট সার্ভিসেস শুরু করে দিয়েছি, অলরেডি 2টো কোম্পানির তরফ থেকে প্লেসমেন্টও হয়ে গেছে, প্লেসমেন্টও অনলাইনেই চলছে। এবং অনলাইনে আমাদের ইউনিভার্সিটি যেমন ব্ল্যাকবোর্ড আছে, প্লেসমেন্টের জন্য আমাদের জুমও আছে। রিসেন্টলি আমাদের একটা কনফারেন্স হয়েছিল মেশিন ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ডেটা সায়েন্স অ্যাপ্লিকেশন, এটাও আমরা পুরোটাই জুমেই করিয়েছিলাম। আর সমস্ত কিছু এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে হয়তো, হ্যাঁ অবশ্যই আমি মানছি যে ফিজিক্যালি জিনিসটা করতে গেলে অনেক সুবিধা হতো, আমাদের অনেক আউটকাম বেসড কাজ হতো। হ্যাঁ, অনলাইনেও যতটা পারা যাচ্ছে আমরা ততটা করছি, যাতে আমাদের যারা মেন স্টেক হোল্ডার তাদের কোনো অসুবিধা না হয়। সেম ফর রিসার্চ কমিউনিটি অলসো। আমি তো জানিও, প্লাস তোমার প্রোফাইলও বলে, আমি ব্যক্তিগত জানার থেকেও আমি দর্শকদের বলবো, প্রোফাইলই বলে যে তুমি প্রচুর রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টের কাজ করো, তোমার প্রচুর পেপারস অ্যাকসেপ্টেড হয় নানান জায়গায়, তুমি অনেক জায়গায় পেপারস প্রেজেন্ট করেছো, ইনক্লুড বিদেশ। এই করোনা অ্যাটমসফিয়ারে তোমার এই নন মেডিকেল আর&ডি কিভাবে এফেক্টেড হয়েছে, তোমার কাজ কিংবা রিসার্চ ওয়ার্ক কি কিছু এফেক্টেড হয়েছে? আর you think that you had somehow, because you are from the computer science field, somehow you have managed that? স্যার অ্যাকচুয়ালি মেডিকেল আর&ডি যেটা, সেটা নিয়ার অ্যাবাউট 10% কাজ হচ্ছে এখন। মেডিকেলের ডেটা আমরা একদমই পাচ্ছি না। আমাদের বিভিন্ন বন্ধুরা যারা ক্যালকাটা ট্রপিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিসার্চে আছে, ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে আছে, বা আপনার উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন গভর্নমেন্ট কলেজে তারা যারা অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি আছে, যেমন আপনার এইমসেও আছে, এইমস এর অনেক ফ্যাকাল্টি আছে, দিল্লিতেও আছে, তাদের কাছে আগে অনেক পেশেন্ট যেত। আর পেশেন্ট যাওয়ার ফলে অটোমেটিক্যালি তাদের কাছে বিভিন্ন কেস আসতো, কমপ্লিকেটেড কেস আসতো। আর কমপ্লিকেটেড কেস আসার জন্য তারা স্টাডিটা আরো বেশি করে করতো। তাদের যেখানে কম্পিউটেশনের দরকার হতো তারা আমাদের থেকে হেল্প নিত। কিন্তু তাদের কাছে করোনা আবহকালে হয়তো ভয়ের কারণে পেশেন্টস বেশি আসছেই না, পেশেন্টস একেবারেই নীল বলা যেতে পারে। আমার বন্ধু আছে ডক্টর সুমন, যার সঙ্গে আমার অনেক কাজ চলছে অলরেডি, ক্যান্সারের উপরও আমরা কাজ করেছি। রিসেন্টলি একটা জিন আমরা বার করেছিলাম,
P53, যদি সেই P53 জিনটা লোকেট করা যায়, তাহলে হয়তো ক্যান্সারকে আমরা রুখে দিতে পারবো, বা ক্যান্সারটা আমরা জানতে পারবো যে হ্যাঁ কতদিন পরে এই ক্যান্সার তার এফেক্ট করতে পারে কি পারে না। সেই জন্য আমি তাদের সাথে কনসাল্ট করছিলাম, কিন্তু সেই কনসালটেশনের জন্য অলরেডি পেশেন্ট দরকার, কিন্তু কোনো পেশেন্টই আসছে না। যদি পেশেন্টই না আসে, তাহলে R&D অ্যাক্টিভিটিটা কিভাবে হবে? হচ্ছেই না আসলে। আর পেশেন্ট না আসার কারণ পেশেন্টের নিজস্ব কোনো দোষ নেই, আজকাল সমস্ত কিছু টেলি কনফারেন্সের থ্রুতে হচ্ছে। যেমন টেলি কনফারেন্সের থ্রুতে রিসেন্টলি আমার নিজস্ব জানা পরিচিত কয়েকজনের ছিল শরীর খারাপ হয়েছিল, তারা টেলিকনফারেন্সের থ্রুতেই ডাক্তারের সাথে কনসালটেশন করছে। কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে যদি টেলিকনফারেন্সের থ্রুতে কনসালটেশন করা হয়, সেই সময় যদিও পেশেন্টকে আমরা পুরোপুরি ভাবে হেল্প করতে পারি না, কিন্তু আমাদের অ্যাকচুয়াল ডেটাটা আমাদের কাছে মিস ইন্টারপ্রেট হয়ে যায়, বা কম পাই, আমরা বেশি অ্যাকচুয়াল ডেটাটা আমরা পেয়ে উঠতে পারি না। আর সেই জন্যই মেডিকেল R&D অ্যাক্টিভিটি এখন আস্তে আস্তে কমের দিকে যাচ্ছে ফর এ কম্পিউটার সায়েন্স পার্সন। আর যদি আমরা স্যার একসঙ্গে মেডিকেল এবং কম্পিউটার সায়েন্স একসঙ্গে ফিজিক্যালি কাজ করতাম, বা হয়তো যখন লকডাউন উঠে গেছিল বা লকডাউন উঠে যাবে, তখন যখন যাব মিনিমাম এখনো 4 থেকে 5 মাস লাগবে এই কাজটা নর্মাল হতে, এটা আমার মনে হয়। তুমি অনেক পেটেন্ট তোমার নামে আছে আমি দেখলাম, সুতরাং R&D এমন জায়গায় গেছো, তুমি নিজেই বললে ক্যান্সার রিসার্চের উপর কাজ করছো, একটা জিন তোমরা ইউ আর ট্রাইং টু ডেভেলপ, যেটা থেকে হলে ক্যান্সার রোধ করা যায়। এই যে করোনা পরিস্থিতি, এর মধ্যে যারা ইনোভেটিভ কিছু রিসার্চ করতে চাইছে, তার জন্য তাদের জন্য সেই ইয়াং রিসার্চার্স কিংবা ইনোভেটিভ রিসার্চার্সদের জন্য তোমার অ্যাডভাইস কি? বিকজ দিস ইজ আ ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড অল টুগেদার, দিস আ ডিফারেন্ট টাইম অল টুগেদার। কেউ কোনোদিন ভাবেনি এরকম আমরা যেখানে মানুষ এত এগিয়ে গেছে, তার মধ্যে প্রকৃতির এমন রোষ যে আমেরিকা থেকে শুরু করে বিশ্বের 236টার মধ্যে 211টা দেশই এই রোগে বিদ্ধ। বাড়িতে থাকলেও মানে ক্ষমতা থাকলেও এর মধ্যে ইনোভেটিভ প্রোডাক্টস নিয়ে রিসার্চ করার জন্য যারা তাকিয়ে আছে, তার কারণ প্রত্যেকটা থ্রেটই তো একটা অপরচুনিটিও নিয়ে আসে, তাদের জন্য তোমার অ্যাডভাইস? তাদের জন্য আমার স্যার এখন একমাত্র একটাই অ্যাডভাইস থাকবে, কারণ প্রথম কনসার্ন হচ্ছে আমাদের সেফটি, সেফটি এবং সেফটি, সেফটি অ্যান্ড প্রাইভেসি, এই দুটি প্রথম কনসার্ন। তা যদি কেউ এখন পেটেন্ট বা কপিরাইট জন্য কোভিড এর জন্য করতে চায়, বা কোনো মেশিন লার্নিং বা কোনো কম্পিউটার সায়েন্স বা যে কোনো কাজ, কিন্তু তাকে এখন সম্ভবত ফিজিক্যাল ডেটা তো সে ডেটা তো হয়তো পাবে না, কিন্তু অনলাইনে যে ডেটাগুলো আসছে সেই ডেটাগুলোর সিমুলেশনের মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি, নাম্বার ওয়ান। এছাড়া যেমন আমি আজকে ইউপিএসএ হয়তো যেতে পারছি না, বা আপনি হয়তো ফিজিক্যালি আপনার ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারছেন না, বা থার্ড কোনো যারা রিসার্চ করছে তারা আপনার কাছে ফিজিক্যালি আসতে পারছে না। সেই জন্য আমরা একটা নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছি, যেমন অনলাইন লাইব্রেরি। তো অনলাইন লাইব্রেরির মাধ্যমে আমরা বাড়িতে বসেই ইউপিএস বা যে ইউনিভার্সিটিতে আমরা কাজ করছি সেই ইউনিভার্সিটির আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে আমরা IEEE, স্প্রিঞ্জার বা যতগুলো আমাদের রিসার্চের ডেটাবেস আছে সেই ডেটাবেস গুলো আমরা দেখতে পারি। যাতে আগে এরকম হতো যে আমরা হয়তো যে ইউনিভার্সিটিতে কাজ করি সেই ইউনিভার্সিটির আইপি অ্যাড্রেসে গিয়েই যেগুলো পেড পেপার সেগুলো ডাউনলোড হয়, কিন্তু আমরা এটা করতে পারি যেগুলো পেড পেপার সেগুলো থ্রু দ্য হেল্প অফ অনলাইন লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ডাইরেক্টলি রুটেড ফ্রম আওয়ার ইউনিভার্সিটি অর আওয়ার ইনস্টিটিউশনস, আমরা ঘরে বসে সেই রিসার্চ গুলোকে দেখতে পারি, স্টাডি করতে পারি। আর এখন যেমন অলরেডি অল ওভার ওয়ার্ল্ডে ওয়েবিনার চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে, তো ওয়েবিনারের মাধ্যমে আমাদের ছোট 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 মাইক্রো গ্রুপ বানাতে পারি, যে মাইক্রো গ্রুপের মাধ্যমে হ্যাঁ আমি একটা রিসার্চ কাজ করছি প্যালেস্টাইনে, কেউ আরেকজন কোনো অন্য রিসার্চ কাজ করছি, যেটাকে আমরা কোলাবোরেট করতে পারি। এবং কোলাবোরেশনের সঙ্গে সঙ্গে, কারণ অল ওভার ওয়ার্ল্ডে এখন ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম এই তুমি সব বলতে চাইছো তার মানে, তুমি বলতে চাইছো এটা একটা নতুন অপরচুনিটিও খুলে দিয়েছে, নতুন দরজা খুলে দিয়েছে। আমরা যদিও জানতাম এরকম করা যায়, কিন্তু আমরা করতাম না। সুতরাং আমরা আগামী দিনের জন্য একটুখানি, আমাদের যেহেতু সময় ছুটে চলে যাচ্ছে তীরের বেগে, যে তুমি তো রিসার্চ নিয়ে কাজ করো এবং সারা বিশ্ব যেটা জানতে চাইছে, অ্যাজ এ রিসার্চার তোমার কাছে জানতে চাইবো যে এই ভ্যাকসিনের রিসার্চ সম্বন্ধে খুব ছোট করে বলবে যে কি অবস্থা, কবে আসতে পারে রিসার্চ তোমার from a R&D point of view, from a researcher point of view, তোমার কি মনে হয় কবে, তুমি নিজে ক্যান্সার জিনস নিয়ে কাজ করছো, এই COVID-19 এর ভ্যাকসিন কবে আসতে পারে? What is the actual the research stage from a researcher point of view?
স্যার রিসার্চের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে অলরেডি রাশিয়া বা অন্যান্য যে দেশগুলো উন্নতশীল দেশ এর উপরে কাজ শুরু করে দিয়েছে, যদিও ইন্ডিয়া এর উপরে কাজ শুরু করে দিয়েছে, কিন্তু ইন্ডিয়াতে অনেক রিসার্চ যেমন এলসওয়্যার বা সায়েন্স ডাইরেক্টে বলছে যে হ্যাঁ, যে বাচ্চাদের অলরেডি বিসিজি টিকা দেওয়া আছে সেই বাচ্চাদের কিন্তু কোভিড অতটা এফেক্ট করছে না। আর হ্যাঁ, এর উপরে কয়েকটা রিসার্চ আর্টিকেলও অলরেডি পাবলিশ হয়েছে যেখানে এই ইনফরমেশনটা প্রুফ করা হয়েছে যাদের বিসিজি টিকা দেওয়া আছে তাদের কোভিড অতটা এফেক্ট করছে না। কিন্তু আমাদের যে ডেটা বা যে নিউজ বা যে অনলাইন সোর্সেস সিস্টেমস এটা বলছে এখনো আমাদের এই ডেটাটা যদি চলেও আসে ভ্যাকসিন, সেই ভ্যাকসিনটা ইন্ডিয়ার মার্কেটে আসতে এখনো অনেক সময় লাগবে। যদিও আমরা যে নিউজের মাধ্যমে বা বিভিন্ন খবরের মাধ্যমে জানতে পারছি যে উইদিন 1 মান্থের মধ্যে, আজকে যেমন সেপ্টেম্বর, অক্টোবরের মধ্যে হয়তো ভ্যাকসিন চলে আসবে, কিন্তু আমাদের ধারণা অক্টোবরের মধ্যে ভারতবর্ষে হয়তো সেই ভ্যাকসিন আসবে না। সেই ভ্যাকসিন ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে 2021-এর মিড মার্চ অব্দি হয়তো হয়ে যেতে পারে। যদিও আমাদের দেশীয় যে অনুসন্ধান রিসার্চ যে ইনস্টিটিউট যেমন এইমস বা আমাদের ট্রপিক্যাল রিসার্চ বা যে মেডিকেল হেলথ, তারা যদি আইআইএসসি আইআইটি সবাই এর উপরে এখন কোভিড এর উপর কাজ করছে। কিন্তু আমি বলবো ডিএনএ সিকোয়েন্সের উপরে যে কাজগুলো চলছে এখন আইআইটি দিল্লির ল্যাবে এই কাজটা চলছে, ডিএনএ সিকোয়েন্সের উপরে, যদি ডিএনএ সিকোয়েন্সের উপরে এই কাজটা চলে যে কোভিড এর থ্রুতে কিরকম ধরনের সিকোয়েন্সিং করছে ডিএনএ তে, এবং সেটা যদি কোনো ইনজেকশন বা কোনো কিছু দিয়ে সেই ডিএনএ সিকোয়েন্সিংটাকে বন্ধ করানো যায়, তার ফলে হয়তো লাংস এর যে এফেক্ট, যেটা লাংস এর উপরে মেন এফেক্ট করে, যার জন্য সমস্ত পেশেন্টরা বেশিরভাগ এফেক্টেড হয় এবং মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তাদেরকে আমরা বাঁচিয়ে তুলতে পারি। এটা আমার নিজস্ব ধারণা, এবং এর উপরেও আমি একটা আর্টিকেল এখন এলসওয়্যার এর সাবমিট করেছি। এখন চেষ্টা করছি যে ওটার যদি কোনো রিভিউ আসে তো খুব ভালো হয়। আর ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ। এটা এটা না ভীষণ একটা তুমি একটা জ্ঞান উদ্রেককারী একটা অ্যাড্রেস করলে, যেটা আমার দর্শকরা ডেফিনেটলি এনজয় করবে। তার কারণ হচ্ছে এই যে কোভিড নিয়ে যে কাজ করছে, ইউ সাউন্ডেড অপটিমিস্টিক যে লেট টু লেট মিড মার্চ কিংবা এন্ড অফ মার্চে আমাদের জন্য ভ্যাকসিন চলে আসবে। তার কারণে তো কোনো শেষ দেখা যাচ্ছে না নিজেদের মানে জাস্ট প্রতিষেধক কিংবা সেফটি মেজার্স নিয়ে চলা ছাড়া। আর আরেকটাও খুব অপরচুনিস্টিক বললে বা অপরচুনের কথা বললে, অপরচুনিটির কথা বললে, যে সারা বিশ্বব্যাপী যে একটা হাতে হাত ধরে গ্লোবাল নেটওয়ার্কটা করা, দ্যাট ইজ সামথিং ইউ মেনশন, যেটা এটা করা যেত, আমরা জানতাম কিন্তু করতাম না। আগামী দিনে আমরা সেটা নিয়ে খুব এগোতে পারবো। আর একটা কথা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করি, সেটা হচ্ছে আবার ছোট করে উত্তর চাই। ইকোনমিতে তো একটা ডিজাস্টার, দ্য গ্রেট ডিপ্রেশনের চেয়েও বোধ হয় বেশি ডিজাস্টার। হোয়াট ডু ইউ ফিল? তুমি ইকোনমিক্স এর লোক না, তুমি রিসার্চের লোক, আমি জানি তুমি রিসার্চের লোক, কিন্তু যাই রিসার্চ করো এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে খেয়ে পড়েছো, বেঁচে থাকতে হবে। দেশবাসী, সে ভারতবাসী হোক আর আমেরিকানবাসী হোক, যে বাসী হোক, তাকে তো চলতে হবে। তোমার কি মনে হয় হোয়াটস দ্য কারেন্ট সিচুয়েশন, এবং হাউ উইল বি মানে মিট দ্যাট, এবং হাউ উইল বি গেট ওভার দিস ইকোনমিক ডিজাস্টার? আমি স্যার দুটো তিনটে পয়েন্ট বলতে চাই যে কোভিড-19 অ্যাকচুয়ালি ড্রাস্টিক্যালি হিটস ইন্ডিয়ান ইকোনমি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য ওয়ার্ল্ড ইকোনমি অলসো। আমরা রিসেন্টলি একটা পেপার পাবলিশ করেছিলাম যাতে আমরা ট্রাভেল ইকোনমিকে দেখছিলাম, আমাদের পুরো ট্রাভেল ইন্ডাস্ট্রি একেবারেই প্রায় শেষের মুখে। যারা মনে করুন আমাদের কাজ করছে এয়ারলাইন্সে বা এয়ারলাইন্সের সঙ্গে যারা সিস্টার কনসার্ন, তারা একেবারেই শেষের মুখে। বিভিন্ন ট্রান্সপোর্টেশন যে ডিপার্টমেন্ট তাদেরও সেম অবস্থা। আর এছাড়াও একটা ভালো পয়েন্ট এটাই যে এনভায়রনমেন্ট ইজ অনলি দ্য সেক্টর দ্যাট গট এ পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ফ্রম কোভিড, and disease and starvation both concomitantly influence the death of the Indian. But যদি আমরা ইন্ডিয়ান ইকোনমিক্যাল ব্যাপারটা দেখতে চাই, হ্যাঁ অবশ্যই স্যার, ইকোনমি আমাদের প্রচন্ড ভাবে ডাউন হয়ে যাবে। এর আগেও আমাদের যে ইকোনমিক্যাল ডাউন এসেছিল সেটা নিয়ার অ্যাবাউট 2-3 বছর আগে, যখন আমাদের ডিফ্লেমেশনের টাইমটা এসেছিল, সেই সময় আমাদের ইকোনমিক্যাল খুব প্রবলেমেটিকের সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে আমরা গিয়েছিলাম, আমরা বলতে পুরো ইন্ডিয়ান ইকোনমি। কিন্তু এখন নট অনলি ইন এডুকেশন সেক্টর, ইন কর্পোরেট সেক্টর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ট্রাভেল সেক্টর, এভরিওয়্যার সব জায়গায় কিন্তু জবের ওপর খুব পরিস্থিতি পড়েছে খারাপের দিকে। আমাদের আইসিএমআরও বলছে এই জন্য কিন্তু অনলি যে আমাদের যে সেগমেন্টে এটা মানে উপরের দিকে যাচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী,
সেটা হচ্ছে অনলি মেডিকেশন সেগমেন্ট। মেডিকেল ব্যবসার যে সেগমেন্টটা, সেই সেগমেন্টটাই একমাত্র উপরের দিকে যাচ্ছে, আর কোনো সেগমেন্ট এই সময় উপরের দিকে যাচ্ছে না স্যার। আর আমাদের ইন্ডিয়ান ইকোনমি যেটা, সেটা ডাউনফল হয়েছিল ডিমনিটাইজেশনের কারণে 2016 নভেম্বরের সময়, 2016 সময় হয়েছিল। কিন্তু তার থেকেও বেশি, ডিমনিটাইজেশন থেকেও বেশি, আমাদের অল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডাস্ট্রিজের তরফ থেকে বলা হয়েছে নিয়ার অ্যাবাউট $640 মিলিয়ন ক্ষতি হয়েছে, এস্টিমেটেড লস। আর এটা হবে বিটুইন 5 to 5.6% টিল 2022 অব্দি। এখানে যখন আফটার দ্য ফার্স্ট লকডাউন ফেজ উইদিন 7 days ইলেকট্রিসিটি ডিমান্ড রিডিউস টু 30%, ট্রাফিক ইম্পোর্ট বিকেম 5% লেস। এগুলো কিন্তু ডেটা। অয়েল ডিমান্ড 70% লেস, ইন্ডিয়ান রেল অ্যাক্টিভিটি বিলো 36% কম্পেয়ার টু, যদি আমরা দেখি যে 2019-এর জন্য আনএমপ্লয়েড রেট ইজ ইনক্রিজ টু 19%, এটা ডেটা বলছে স্যার, after a month of lockdown, and overall unemployment right now was near about, whatever I have studied, 26% across the India by 25th of April, and right now the date is 12th of September. That means that time it was 26%. Right now it might be 30% or more than that. Hence the lockdown has a havoc impact on small, medium, large enterprises of the country, which led no job and economic downturn condition for India as well as for the other countries also. Thank you. দারুণ উত্তর দিয়েছো উইথ ফ্যাক্টস এন্ড ফিগারস, ভীষণ ভালো উত্তর দিয়েছো। একটা কথা জিজ্ঞেস করি তোমাকে, যে হাউ ডু ইউ ফিল ইন্ডিয়া হ্যাজ, আমাদের যে আমরা যেভাবে মিট করেছি, যে কবে এটা, আমি বলি এটা $1 trillion কোয়েশ্চেন, দিস ইজ $1 trillion কোয়েশ্চেন, আই কিপ অন সেইং ইটস $1 trillion কোয়েশ্চেন, সমস্ত ম্যান্ডেটরি কোয়েশ্চেন ইন মাই এপিসোডস। তার কারণ আমরা তো মানুষ তো আশাতেই বাঁচে, বুঝতে পারলে, যে আমরা তো আশাতেই বেঁচে আছি। সুতরাং কি মনে হয় কবে পাবো এই প্যান্ডেমিকের থেকে উদ্ধার? ইফ নট নর্মাল, ব্লেন্ডেড নর্মালে কবে থেকে আমরা শুরু করবো আবার সোশ্যাল লাইফ? অনলাইন তো আর তো ভালো লাগে না, কি মনে হয় তোমার? লাস্ট প্রশ্ন। হ্যাঁ স্যার, ঠিক বলেছেন, অনলাইন কাউরি একেবারেই ভালো লাগে না। অনলাইনে আমাদের ফ্যামিলির ওপরেও খুবই প্রভাব পড়ছে। আমাদের ক্লাস নিতে হচ্ছে, যদিও আমাদের বাড়ি তো আর অফিস নয়, বাড়িটাকে আমাদের অফিস করে নিতে হয়েছে। এই জন্য প্যারেন্টস, ওয়াইফ, সান, যে চিলড্রেন, সবার জন্য খুবই একটা ইম্প্যাক্টফুল হয়েছে। আর প্রবলেমেটিক সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে আমরা সবাই যাচ্ছি। কিন্তু আমার যেটা মনে হয় এখনো অবধি এই জিনিসটাকে আমাদেরকে, যেমন আমাদের বাঙালিদের জন্য মেন যে ফেস্টিভ্যাল দুর্গাপূজা, কালী পূজা, এগুলো কিন্তু চলে এসছে। এই মাসেই হয়তো আমাদের মহালয়া, এই মাসেই হয়তো, কারণ এই কারণেই বলছি, আমি আজকাল দেরাদুনে থাকি, অতটা মহালয়া হিসাবে অতটা ডেটটা মনে নেই আমার। কিন্তু আগে আমরা সবাই মহালয়ার 17ই সময় সেপ্টেম্বর, আমি মনে করিয়ে দিলাম 17ই সেপ্টেম্বর মহালয়া। 17ই সেপ্টেম্বর, কিন্তু 17ই সেপ্টেম্বরের দিন আমরা একসঙ্গে বেরোতে পারবো না, সেই অনলাইনে। কিন্তু আমি যা বিশ্বাস করি যে শরীর স্বাস্থ্যের দিকে ভালো রেখে যদি আমরা এটাকে আরো কয়েকদিন নিজেদেরকে একটু মানে কম্প্যাক্ট করে রাখতে পারি, ঘরের মধ্যে বন্দি করে রাখতে পারি, লকডাউন করে নিজেদেরকে রাখতে পারি, যার জন্য পুরো সমাজ সচেতন হয় আরো। আর নিয়ার অ্যাবাউট 3 থেকে 4 মাস এখন লাগতে পারে, কারণ এখন অলরেডি যে ডিজিজটা স্প্রেড হচ্ছে, আস্তে আস্তে ডিজিজের যে ক্ষমতা, সেটা কিন্তু আগের থেকে অনেক কম হয়ে এসছে। আর আগের থেকে অনেক কম হয়ে আসার ফলে আমরা আস্তে আস্তে হয়তো ভেবেছি না, গা ছাড়া ভাব অনেকের, কিন্তু এই গা ছাড়াটা ভাব দিলে চলবে না। এটা একটা ভাইরাস, আর যে ভাইরাসের এখনো অবধি কোনো ভ্যাকসিনেশন হয়নি। সেই জন্য আমাদেরকে প্রত্যেককেই খুবই সুস্থ এবং সচেতন থাকতে হবে, নিজেদের প্রতি, সমাজের প্রতি, নিজেদের পরিবারের প্রতি। আর একটা পয়েন্ট আমি বলতে চাই স্যার, যদিও আমরা ভেষজকে পশ্চিমবঙ্গে যখন আমরা ছোট ছিলাম খুব ভালো করে এই ভেষজ জিনিসটাকে দেখতাম। আমি এই একটা ছোট্ট ইনফরমেশন দিতে পারি যে তেলাকুচি পাতা, যেটা আমাদের কলকাতায় ঘরের বাইরেও পাওয়া যায়, আর গিলোয়, এই দুটো রস যদি আমরা খেতে পারি, সঙ্গে থানকুনি পাতা এবং নিম পাতা, করোনা ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন অসুখ এই সময় আমাদের সবার শরীরে সমস্ত শরীরে বাসা বাঁধছে, সেই সমস্ত ভাইরাসকে, সেই সমস্ত রোগকে আমরা দূর করতে পারি। এটা একটা ব্রিলিয়েন্ট ফর্মুলা দিলে, আমি দর্শকদের বারবার এটা দেখাবো।
রিপিট করাবো এই জায়গাটা দেখতে, এবং নিশ্চয়ই তারা ফলো করবে। আমরা চলে এসেছি একদম প্রোগ্রামের শেষে, 39তম প্রোগ্রাম, 39তম এপিসোডের শেষে। তনুপ্রিয়া আজকে যত ডাটা স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে কথা বললো, আমাদের বারবার প্রোগ্রামটা দেখতে হবে টু নো যে কোথায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি কতদিনে, এবং যেটা অপরচুনিটির কথা বললো, বারবার অপরচুনিটির কথা বললো, যে নতুন একটা বিশ্ব আমাদের কাছে খুলে গেছে। আমরা যে এইরকম এই যে জুম প্ল্যাটফর্ম কিংবা মাইক্রোসফট টিম কিংবা ওরা যেন ব্ল্যাকবোর্ড প্ল্যাটফর্ম দিয়ে সারা বিশ্বে আমরা ছড়িয়ে যেতে পারি, সে তার অপরচুনিটি আর সুযোগ আগামী দিনে নিতে হবে। মেবি আগামী মার্চ মাস এপ্রিল মাস অব্দি এটা যাবে, কিংবা হয়তো মে জুন অব্দি যাবে। কিন্তু নিজেদের সুস্থ রাখার জন্য 3টে উপায় আমাদের। মাস্ক পরতে হবে, 3 লেয়ার্ড মাস্ক পরতে হবে। আমাদের ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স কিংবা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং 2 গজ কিংবা 6 ফিটের রাখতে হবে, এয়ার ড্রপলেট 6 ফিটের বেশি যায় না। চেষ্টা করতে হবে মুখ, চোখ এবং নাকে যেখান দিয়ে ড্রপলেট ঢোকে সেখানে যেন হাত না চলে যায়, যে কোনো ভাবেই হাত না চলে যায়, এবং হাত স্যানিটাইজ করে রাখতে হবে, কিংবা সাবানে ধুয়ে কবজি অব্দি তো পরিষ্কার করতে হবে, পারলে উনুই অব্দি পরিষ্কার করে থাকতে হবে। এবং সকালে এবং সন্ধ্যেতে যদি আমরা গার্গল করি তাহলে ইট উইল বি অ্যাডিশনাল মেজার এবং সেফটি থাকবে। করোনাকে আমরা হারাবই, এ যুদ্ধ আমরা জিতবই, আজ হোক কাল হোক পরশু হোক। করোনা ইজ নট গোয়িং টু এন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড। আমরা চলে আসবো, ফিরে আসবো জয়ী হয়ে। প্রত্যেক দিনের মতন শেষ করব বলে, আমরা করব জয়, আমরা করব জয় নিশ্চয়, বুকের ভিতর আছে প্রত্যয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয়, আমরা করব জয়। নমস্কার। নমস্কার স্যার।